बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। सभी बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित होकर और दादाजी लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे और आत्मा के अंदर बापू से पावर लेंगे। तो थोड़े समय के लिए हम ऐसा अनुभूति करेंगे। परम महाशांति। ऐसी अनुभूति बच्चों को दिन में बार बार उपराम अवस्था करनी है। नई दुनिया को देखना है, नई दुनिया में बुद्धि लगानी है, दादाजी के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है, दादाजी का रूप भी धारण करना है। कभी दादाजी को रूप धारण करो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये शक्ति स्वरूप बन जाएंगे तो आप भी बाप की महानता सुनाते जाओ। बाप की महानता सुनाते जाओगे ना, बाप का ज्ञान सुनाते जाओगे, बाप की महानता सुनाते जाओगे तो सामने वाली आत्माओं का सिर झुकता जाएगा। आप लोग तो होशियार हो गए हो ना, तो साइंस का भी नॉलेज है। बेहद के बच्चों को साइंस का भी नॉलेज है, साइलेंस का भी नॉलेज है। मतलब साइलेंस का नॉलेज मतलब साइंस का नॉलेज तो सब समझते हैं, मगर साइलेंस का नॉलेज कौन सा है? साइलेंस की शक्ति तो बेहद के विश्व के अंदर है, बेहद की दुनिया के अंदर है। तो साइलेंस की शक्ति का भी और देश का भी, अपना देश कौन सा है? जहाँ साइलेंस की शक्ति है, जहाँ दूध जैसा वातावरण है, दूध जैसा वायुमंडल है। साइलेंस का भी ज्ञान है। साइलेंस की शक्ति वहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ साइलेंस की शक्ति है ही नहीं। यहाँ तो हम धारण करते हैं निसंकल्प अवस्था को, अनुभूति करते हैं, मगर वहाँ पर साइलेंस की शक्ति है। वहाँ पर आवाज़ नहीं है, आवाज़ की दुनिया नहीं है। तो देश का भी अनुभव है। देश कौन सा? अपना देश, जहाँ साइलेंस है। तो अनुभव भी एक शक्ति है, अनुभव भी एक शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। सबने अनुभव किया ना बेहद की दुनिया का, बेहद की साइलेंस की शक्ति की अनुभूति की ना सबने, तो इसको कहते हैं अनुभव। और दादाजी से कनेक्शन जोड़ा, वो भी अनुभव किया, नई दुनिया का भी अनुभव किया, अपने देश का भी अनुभव किया, साइलेंस की शक्ति का भी अनुभव किया। तो अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश होते हैं ना। अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है। जो अनुभवी है वो सुनाते सुनाते और भी शक्तिशाली बन जाता है। यह भी एक बड़ा शस्त्र है। वैसे बोलने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ बेहद के बच्चों के पास है। यहाँ विशेषता ही अनुभव की है। दादाजी ने कौन सा पाठ पढ़ाया? कौन सी विशेषता बापू जी ने दी है? कौन सी विशेषता है बच्चों के पास? साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति कैसे आएगी, कहाँ पर है? तो दादाजी को याद करने से साइलेंस की शक्ति आ जाती है, निसंकल्प अवस्था बन जाती है। तो अनुभव शक्ति किसी के पास भी नहीं है। यहाँ विशेषता इस अनुभव की है। बोलने वाले तो आगे, अनुभव वाले का भी महत्व है।
बोलने के आगे, बोलने वाले जो है ना, उनके आगे किसका महत्व है? अनुभवी आत्मा का महत्व है। हम ऊपर ऊपर के हैं क्या? दोनों ही यह समझेंगे। कौन से? धीरे धीरे साइंस वाले और शास्त्र वाले दोनों ही समझेंगे कि हम तो ऊपर ऊपर के हैं, फाउंडेशन हम लोगों का नहीं है और इन्हों का अनुभव फाउंडेशन है। चाहे चंद्रमा तक चले गए हैं, लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है। चंद्रमा तक चले गए हैं लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है, ना परमात्मा की अनुभूति है। चंद्रमा पर गए तो क्या हुआ? तो यह महसूस करेंगे, लेकिन अंत में करेंगे, क्योंकि वारिस तो बनना नहीं है ना इनको, वारिस तो बनना नहीं है। तो अंत में साइंस अर्थात शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों ही समझेंगे कि हम क्या है और ये क्या है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎలా వస్తుంది అనగా, దాదాజీ యొక్క స్మృతితోటి సైలెన్స్ యొక్క శక్తి వస్తుంది. దీనితోటి నిస్సంకల్పంగా అవుతారు. మరి ఎలా సైలెన్స్ శక్తిని పొందాలో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోండి. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మా ఇప్పటి వరకు చెప్పారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. పిల్లలందరూ ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటూ దాదాజీ లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించండి. ఆత్మ లోపల బాపూజీ నుండి పవరును నింపుకోండి. కొద్ది సమయం ఇలా మీరు అనుభూతి పొంది ఈ యొక్క వాణిని వినండి అంటూ మా 2 నిమిషాలు 2 సెకండ్స్ సైలెన్స్లో ఉండి మరలా చెప్తూ ఉన్నారు. చక్కటి స్థితిని పిల్లలు రోజు రోజుకి మాటి మాటికి విశ్రాంతి లభించినప్పుడల్లా, సమయం లభించినప్పుడల్లా ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. ఈ యొక్క దృష్టితోటి కొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉండండి. కొత్త ప్రపంచంలో బుద్ధిని జోడించండి. దాదాజీతో పాటు కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ రూపాన్ని కూడా ధారణ చేసి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోండి. ఆయన యొక్క రూపాలమే మనం ఇప్పుడు సాకారంలో ఉన్నాము. మన లోపల ఉన్నటువంటి బాపు రూపాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకొని బాపు రూపంలోకి మారాలి. అనగా చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూస్తూ విచిత్ర స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. ఇది చాలా చక్కటి విషయము. దీనితో చక్కటి స్థితి తయారవుతుంది. శక్తి స్వరూపంగా కూడా మీరు అవుతారు. మీరు కూడా బాపు యొక్క మహత్యాన్ని వినిపించగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు యొక్క మహానత వినిపిస్తూ ఉంటే, బాపు జ్ఞానాన్ని వినిపిస్తూ ఉంటే మీరు నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు. బాపు యొక్క మహిమ ఎదురుగా ఉండే ఆత్మ లోపలికి వెళ్ళటంతో వాళ్ళు తప్పకుండా తల వంచుతారు. మీరు హోషియారుగా కూడా ఉండాలి. ఈ యొక్క జ్ఞానము సైన్స్ సాధనాలతోటి స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దీనిలో సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఉంది, సైలెన్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ అనగా ఆధ్యాత్మికం యొక్క నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది. సైన్స్ నాలెడ్జి అని అంటే పూర్తిగా నిస్సంకల్ప స్టేజీ అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి నాలెడ్జ్. సైలెన్స్ యొక్క నాలెడ్జి, సైన్స్ యొక్క నాలెడ్జ్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ సైలెన్స్ నాలెడ్జ్ మీరు పొందలేదనుకోండి, బాపు యొక్క జ్ఞానం కూడా అర్థం కాదు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎక్కడ లభిస్తుంది? బేహద్కే బేహద్ విశ్వం లోపల ఉంది. బేహద్కే బేహద్ ప్రపంచం లోపల ఉంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి కూడా మరి ఆ యొక్క
సైలెన్స్ దేశంలో ఉన్నది. ఆ దేశం ఏమిటా దేశము అంటే దాదాజీ ఉండేటువంటి మూల స్థానం. అనగా బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహా వాయుమండలం, పరం 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 లైటు వాతావరణం, పాల లాంటి వాయుమండలం తెల్లగా పరం లైట్గా ఉంటూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క జ్ఞానం అది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అక్కడే ఉంటుంది, ఇంకెక్కడా ఉండదు. ఈ యొక్క సైలెన్స్ శక్తియే మీరు ధారణ చేస్తూ ఉంటే నిస్సంకల్పంగా అయ్యేటువంటి అనుభూతిని మీరు పొందుతారు. ఒకవేళ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేది మీరు ఇంకా ధారణ చేయకపోతే నిస్సంకల్పంగా అవటం లేట్ అవుతుంది. అది వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం. అక్కడ వాక్ అనేది లేనే లేదు. అక్కడ సైలెన్స్ దేశము ఏమిటా దేశము? మీ యొక్క దేశమే సైలెన్స్ యొక్క దేశం. ఒకే ఒక శక్తి అక్కడ, సైలెన్స్కి శక్తి, అన్నిటికంటే గొప్ప శక్తి ఇది. దీన్ని అనుభవం చేసుకోండి. బేహద్దు ప్రపంచంలో బేహద్దు సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని అనుభూతి పొందండి. అందరికంటే కూడా ఫస్ట్ ఈ అనుభవం దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడే అవుతూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచం అనుభవం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అంటూ మీరు చాలా ఖుషీగా ఉంటూ ఉంటారు అక్కడ. ఈ అనుభవం స్వయం మిమ్మల్ని శక్తిశాలిగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే వినిపిస్తూ జ్ఞానాన్ని మీరు జ్ఞాన స్వరూపులుగా అవుతూ ఉంటారో, శక్తిశాలిగా అవుతూ ఉంటారు. ఇది ఒక పెద్ద శస్త్రంలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో అదే విధంగా అనుభవం యొక్క శక్తి కూడా మీకు లభిస్తుంది. కేవలం బేహద్దు పిల్లల దగ్గరే ఈ అనుభవం ఉంటుంది. ఈ విశేషత యొక్క అనుభవము దాదాజీ మీకు పాఠాన్ని చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఇక విశేషత బాపూజీ ఇచ్చారు. ఏంటా విశేషత? పిల్లల దగ్గర ఉన్నటువంటి విశేషత ఏంటి అంటే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయటంతో సైలెన్స్ యొక్క శక్తి వస్తుంది. నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి మీరు వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. అనుభవం యొక్క శక్తి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ శక్తి ఎవరి దగ్గర లేదు. ఇది విశేషమైన అనుభవము. మాట్లాడటానికి ముందు మీరు అనుభవం చేసుకోండి. మాట్లాడేటువంటి దానికంటే కూడా అనేక రెట్లు మీరు నిస్సంకల్పంగా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బాపూజీ యొక్క మహత్యాన్ని వినిపిస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఆత్మ అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. మనము పైన స్మృతితోటి ఊర్ధ్వంగా మన మనసు బుద్ధి ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికాన్ని బేహద్ బాపుని గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం. నెమ్మదిగా సైలెన్స్ యొక్క శస్త్రం మనకు దగ్గర ఉంటూ ఉంటుంది. మనం ఇంకా పైకి ఊర్ధ్వ స్థానంలోకి వెళ్తే ఫౌండేషన్, మూల స్థానమైనటువంటిది మీరు అక్కడ పొందగలుగుతూ ఉంటారు. దాని యొక్క అనుభవము మరి ఫౌండేషనే కదా. చంద్రుడు వరకు వెళ్ళటం కానీ అక్కడ అనుభూతి అనేది ఉండదు. చంద్రుడి దాకా వెళ్ళటము అని అంటే ఆత్మ అనుభూతి పొందదు. పరమాత్మ యొక్క అనుభూతి చంద్రుడి పైన ఉంటుందా? ఉండదు కదా. జ్ఞాన చంద్రమా దగ్గర పరమాత్మ జ్ఞానసూర్యుడి యొక్క అనుభవం ఉండదు. జ్ఞానసూర్యుడి దగ్గరే ఈ యొక్క అనుభవం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా అంతమతి సోగతి ఏదైతే అంతిమంలో చేస్తారో అది ఇప్పుడే పొందండి. దానికి మీరే వారసులుగా అవ్వటము అంటే అంతిమంలో సైన్స్ మనిగా శస్త్రధారిగా అయ్యి అర్థం చేసుకోవటం, ఇంకా బాపు స్థితిని పొందటం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మరి బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని, బేహద్ పరం శక్తిని, మీరు అనుభూతిని పొందండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.